जय जगन्नाथ प्रभु समस्त ओटीटी एस्पिरेंट को ओडिशा टेट क्रैकर ओआईटी प्लेटफॉर्म रे मु स्वागत जनाऊँगी। आशा करे समस्तଙ୍କର प्रिपरेशन प्रॉपर वे रे चलथिबो। जदियो आमे देखिबा एग्जाम बहुत अल्प दिन रहिला जाकी बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 रो 17/8/2024 रे एग्जाम कंडक्ट होबाकू जाउछि एवं 12/8/2024 ठारू निजर एडमिट कार्ड डाउनलोड करि परिबे। तेबे मु सजेस्ट करबी कि जदि आपणकर सिलेबस कवर कर सारिछन्ती तेबे मैक्सिमम टू मैक्सिमम मॉक टेस्ट दियंतु एवं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करंतु जहाँकि आपको एग्जाम रे हेल्पफुल हो पारिबो। तेबे आजिर क्लास रे आमे सीडीपी बा चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी रो किछि सिलेक्टेड एमसीक्यू प्रैक्टिस करबा एवं जो क्वेश्चन गुडू को प्रैक्टिस करबा आमे निश्चिंत मु कहबी कि 100% आपको एग्जाम रे हेल्पफुल हो पारिबो। तेबे विदाउट डिले चलंतु क्लास को स्टार्ट करबा एवं ता पूर्व कोइ रखबे कि जदि आपण चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करथांती तेबे निश्चिंत चैनल को सब्सक्राइब करिवे एवं क्लास भल लागिले वीडियो को लाइक करिवे। तेबे प्रथम क्वेश्चन देखिबा समन्वित शिक्षा व्यवस्था रे शिक्षादान निम्नोक्त मध्यरु काहा उपरे न्यस्त थाए? संबल शिक्षक, नियमित शिक्षक, संबल ओ नियमित शिक्षक, स्वतंत्र शिक्षक। एवं टोटल क्वेश्चन आपनकर केतोटी क्वेश्चन सटीक थिला निश्चिंत कमेंट सेक्शन रे लेखिकी जणाइबे। जदि आपनको एही परी मॉक टेस्ट दरकार तेबे निश्चिंत कमेंट सेक्शन रे मध्य लेखिबे। तेबे क्वेश्चन नंबर 1 रो सटीक आंसर कोन हबो? क्वेश्चन नंबर 1 समन्वित शिक्षा व्यवस्था रे शिक्षादान निम्नोक्त मध्यरु काहा उपरे न्यस्त थाए? तो जो माने ऑप्शन सी क्लिक करछन्ती तो निश्चिंत मु कहबी कि 100% राइट आंसर संबल ओ नियमित शिक्षक एवं स्वतंत्र शिक्षा रे स्वतंत्र शिक्षक नियुक्त थांती एवं अंतर्निवेशी विद्यालय रे जदि आमे देखिबा ताले नियमित शिक्षक नियुक्त होइतांती। मूव करिया क्वेश्चन नंबर 2 निम्नोक्त मध्यरु केउ शिक्षण अतीत वर्तमान और भविष्यत शिक्षण उपरे गुरुत्व दिए? तेबे सटीक आंसर कोन हबो? प्रयत्न प्रमाद शिक्षण, अर्थ प्रस्तुति शिक्षण, पर्यवेक्षण माध्यम रे शिक्षण, अनुभूति माध्यम रे शिक्षण। तेबे सटीक आंसर कोन हबो? क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 रो करेक्ट आंसर हबो ऑप्शन बी अर्थ प्रस्तुति शिक्षण। जदि आमे देखिबा तांकर प्रवक्ता किए ना अर्थ प्रस्तुति शिक्षण रो जियाम्बोटिस्टो भिको एवं प्रयत्न प्रमाद शिक्षण थंडाइक एवं पर्यवेक्षण माध्यम रे शिक्षण बांदुरा ओ वाल्टर अनुभूति माध्यम रे शिक्षण बगीहन। मूव करिया क्वेश्चन नंबर 3 केते वर्ष बयस रे गोटिए शिशु वस्तु बा व्यक्तिर स्थायित्व विषय जानि पारे? क्वेश्चन नंबर 3 3 रु 6 मास बयस, 6 रु 12 मास बयस, 1 रु 2 वर्ष बयस, 2 रु 3 वर्ष बयस। तेबे सटीक आंसर कोन हबो? क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन सी हबो 1 रु 2 वर्ष बयस। तो आशा करे समस्ते निश्चिंत यार सटीक आंसर देथिबे। मूव करिया क्वेश्चन नंबर 4 निम्नोक्त मध्यरु शिशु क्रोधान्वित हेबार कारण नुहे? निम्नोक्त मध्यरु शिशु क्रोधान्वित हेबार कारण नुहे? तो राइट आंसर कोन हबो? शिशुर दैनंदिन जीवन रे अभिभावकक हस्तक्षेप, शिशुर क्लांत ओ असुस्थ अवस्था, शिशु को संपूर्ण स्वाधीनता दिया गले, शिशुर इच्छा विरोध रे कोनोसी कार्य करबाकू कुआ गले। तो नुहे पचारिछि समस्त यार सटीक आंसर दे सारिथिबे। ऑप्शन सी शिशु को संपूर्ण स्वाधीनता दिया गले। केउंटी कारण नुहे पचारिछि? मूव करिया क्वेश्चन नंबर 5 अनुबंध पाठ्यक्रम केउ भित्तिभूमि उपरे पर्यवेसित? सामाजिक, राजनैतिक, दार्शनिक, मनस्तात्विक। तेबे सटीक आंसर कोन हबो? क्वेश्चन नंबर 5 जब देखिबा क्वेश्चन नंबर 5 रो करेक्ट आंसर हबो ऑप्शन डी मनस्तात्विक। मूव करिया क्वेश्चन नंबर 6 निम्नोक्त मध्यरु केउंटी बालिका मानकर शिक्षा रे समस्या अंतर्गत नुहे? निम्नोक्त मध्यरु केउंटी बालिका मानकर शिक्षा रे समस्या अंतर्गत नुहे? तेबे सटीक आंसर कोन हबो? सांस्कृतिक परंपरा, बाल्य विवाह, वंशानुक्रमिक, दारिद्र्य। तेबे सटीक आंसर कोन हबो? जो माने ऑप्शन सी ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। କାରଣ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ଅନ୍ତର୍ଗତ। ମୁଭ୍ କରିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 7 ବହୁଭାଷୀ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ୟବହୃତ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭୁଲ?
ତେବେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ବର୍ଷକୁ 3ଟି ଋତୁରେ ବିଭକ୍ତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥିମ୍‌କୁ ନେଇ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଋତୁକୁ 9ଟି ସପ୍ତାହରେ ବିଭକ୍ତ, ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ତେବେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7 ଅପସନ୍ ବି ହେବ। ସରି ଅପସନ୍ ସି ହେବ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଋତୁକୁ ନେଇ 10ଟି ସପ୍ତାହରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଅପସନ୍ ସି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ମୁଭ୍ କରିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 8 ପିଆଜେଙ୍କ ମତରେ କେଉଁ ସ୍ତରର ପିଲାମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତ ଯାହାକି ଆମେ କଂକ୍ରିଟ ସ୍ତରରେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ? ପ୍ରାଥମିକ, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ, ମାଧ୍ୟମିକ, ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ। ତେବେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 2022 କୁ ଆପଣ ଓଭରଲୁକ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୁଁ କହିବି କି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଠାରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମର ପାଟର୍ନ ମଧ୍ୟ ବଦଳୁଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୁଁ କହିବି କି ସେ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍‌କୁ ନ ଦେଇକି ଟିକେ ଲେବୁଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ରହିବ। ତେବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 8 ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ। ଅପସନ୍ ବି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ମୁଭ୍ କରିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସାମାଜିକ କୌଶଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ? ତେବେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ, ନିଷ୍କପଟତା, ସଂଖ୍ୟାର ଧାରଣା, ଆତ୍ମସମ୍ମାନ। ତେବେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ସି ହେବ ସଂଖ୍ୟାର ଧାରଣା। ମୁଭ୍ କରିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10 ସାମାଜିକ ସଂଗଠନବାଦର କେଉଁଟି ଗୋଟିଏ ଧାରଣା ନୁହଁ? ବାସ୍ତବତା, ଜନ୍ମଗତ ପ୍ରତିଭା, ଜ୍ଞାନ, ଶିକ୍ଷଣ। ତେବେ ସମସ୍ତେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଦେଇସାରିଥିବେ ଜନ୍ମଗତ ପ୍ରତିଭା। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସାମାଜିକ ସଂଗଠନବାଦର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଧାରଣା ବାସ୍ତବତା, ଜ୍ଞାନ, ଶିକ୍ଷଣ ମନେ ରଖିବେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ମୁଭ୍ କରିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 11 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି କ୍ରିୟାଶୀଳ ଉପକରଣ? ମଡେଲ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ବଗିଚା, ଡଷ୍ଟର। ତେବେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ସି ହେବ ବଗିଚା। ବଗିଚା ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଉପକରଣ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ପ୍ରଫେସର ଏଡଗାର ଡେଲ୍‌ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଶଙ୍କୁରେ ନିମ୍ନ ଭାଗରୁ ଉପର ଭାଗକୁ ଥିବା ଚତୁର୍ଥ ସୋପାନଟି କେଉଁଠି ଅଛି ବା ଚତୁର୍ଥ ସୋପାନରେ କେଉଁଠି ଅଛି? ତେବେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଦୃଶ୍ୟ ସଂକେତ, ପରିଭ୍ରମଣ, ନାଟକାଭିନୟ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ତେବେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଯଦି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ତାହେଲେ ମନେ ରଖିବେ ନିମ୍ନ ଭାଗରୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଫେସର ଏଡଗାର ଡେଲ୍‌ଙ୍କ ଯାହାକି ଶିକ୍ଷଣର ସର୍ବାଧିକ ଉପଯୋଗିତା କ'ଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତା ବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ନିମ୍ନ ଭାଗରୁ ଉପର ଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 9ଟି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ତ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବେ। ଏକ୍ଜାମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତା, ଦେନ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ପରୋକ୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତା, ନାଟକାଭିନୟ, ପରିଭ୍ରମଣ, ପ୍ରଦର୍ଶିତ ବସ୍ତୁ, ଦେନ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ରେଡିଓ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡ, ସ୍ଥିର ଛବି, ଦୃଶ୍ୟ ସଂକେତ, ମୌଖିକ ସଂକେତ। ଏହିପରି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ନିମ୍ନରୁ ଉପର ଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 9ଟି ଅଛି। ତେବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 12 ଯଦି ଦେଖିବା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ ଆପଣଙ୍କର ପରିଭ୍ରମଣ। କାରଣ ଚତୁର୍ଥ ସୋପାନ ପଚାରିଛି ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବା ପରିଭ୍ରମଣ। ମୁଭ୍ କରିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 13 ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ କ'ଣ ଟିଏଲ୍ଏମ୍ କର୍ଣ୍ଣର କିପରି ହେବା ଉଚିତ? ତ 5 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ଇଣ୍ଟୁ 3 ଫୁଟ ଓସାର ଇଣ୍ଟୁ 1.5 ଗଭୀରତା। ତେବେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 14 ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ଗୋଟିଏ ପାଠ ଏକକ ପରେ ଏହା ପରିଚାଳନା କରାଯାଇଥାଏ। 30ରୁ 40 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଏକ ନିଦାନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଦୁର୍ବଳତା ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 14 ଯେଉଁମାନେ ଅପସନ୍ ସି ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର 100% ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହା ଏକ ନିଦାନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କେବେ ବି ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଗଠନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ମନେ ରଖିବେ ଗଠନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ମୁଭ୍ କରିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 15 ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥାରେ ବୌଦ୍ଧିକ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କିଏ 7 ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି?
ଟରମ୍ୟାନ୍, ଗାର୍ଡନର, ସ୍ପିୟରମ୍ୟାନ୍, ୟାଗର। ତେବେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ସମସ୍ତେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଦେଇସାରିଥିବେ। 7 ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ନା ଗାର୍ଡନର ଦେଇଥିଲେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଯାହା କିଛି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସାମରେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇପାରିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିପରି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦରକାର ତେବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲେଖିକି ଜଣାଇବେ।